Welcome to free online classes of physics with Lambur sir. So dear students, today we will start our discussion for the second chapter of your syllabus, Mechanical Properties of Fluids. In the 11th standard, we have studied the similar topic, Mechanical Properties of Solids. And in that, different properties of solids were discussed. Elasticity, plasticity, deformation, stress, three types of stress, strain, three types of strain. After that, elastic limit and elastic limit define karnara Hooke's law we have studied. And from that Hooke's law, we got elastic constant, coefficient of elasticity or modulus of elasticity. There are three modulus of elasticity: Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. We have studied detail about the mechanical properties of solids in the 11th standard. So in the 12th standard, for this topic, we will start our discussion for what are the properties of fluids. And before that, we will introduce this topic. So this topic is from the branch of science fluid mechanics. So what is fluid mechanics? We will try to see first. This is the branch of science that deals with the study of behavior of fluid at rest as well as in motion. Fluid at rest have certain properties or behavior, and fluids in motion have the certain properties or behavior. The properties of fluids at rest as well as the fluids in motion, their properties, ज्या ब्रँचमध्ये सायन्सच्या स्टडी केले जातात त्या ब्रँचला फ्लुइड मेकॅनिक्स असं म्हटलं गेलेलं आहे. And this fluid mechanics is the branch of classical physics. Classical physics and modern physics are the two branches of physics. And classical physics has number of branches. Out of that, this one is the fluid mechanics, is the branch of classical physics. And in that branch, we study the behavior of fluids, maybe at rest or maybe in motion. And this fluid mechanics has three branches. First one is fluid statics. In this branch, the study of behavior of liquids but which are at rest, and study of behavior or properties of liquid ज्या फिजिक्सच्या ब्रँच मध्ये केली जाते त्याला हायड्रोस्टॅटिक्स असं म्हटलं जातं. So fluid statics includes hydrostatics, the branch of physics which deals with the properties of liquid which is at rest or properties of fluids which is at rest. So this was the first branch of fluid mechanics. Now the second one is the fluid kinematics, is the second branch of fluid mechanics. And in this branch, the study of fluids in motion. This branch deals with study of fluids in motion without considering the forces causing that motion. म्हणजे इथं फ्लुइड्स मस्ट बी इन मोशन, मग त्यांच्या प्रॉपर्टीचं किंवा बिहेवियरचा स्टडी करूया विदाउट कन्सिडरिंग द कॉज or forces causing that motion. This was the second branch of fluid mechanics. Now the third one is the fluid dynamics. And in this branch, we study the fluids in motion, properties of fluids in motion.
but with considering the forces causing that motion. So in this way, fluid mechanics is the branch of physics that deals with the behavior of fluids at rest as well as in motion. मग particularly behavior of fluids at rest ज्या ब्रँच मध्ये स्टडी होतो त्याला फ्लुइड स्टॅटिक्स म्हणा, which is also called as hydrostatics. आणि behavior of fluids in motion without considering the forces causing the motion याचा जिथं स्टडी केला जातो त्याला फ्लुइड कायनेमॅटिक्स म्हणूया. And behavior of fluids in motion by considering the forces causing that motions, that is the fluid dynamics. Out of that, fluid kinematics and fluid dynamics are commonly called as hydrodynamics. So in this way we will follow about the fluids. फ्लुइड मेकॅनिक्स आपल्याला कळलं, त्या मेकॅनिक्सच्या 3 डिफरंट ब्रँचेस कळल्या. प्रत्येक ब्रँच मध्ये फ्लुइडचा स्टडी होईल, पण फ्लुइड ॲट रेस्टचा स्टडी फ्लुइड स्टॅटिक्स मध्ये होईल आणि फ्लुइड्स इन मोशन चा स्टडी फ्लुइड कायनेमॅटिक्स आणि फ्लुइड डायनॅमिक्स मध्ये होईल. अशा पद्धतीनं हायड्रोस्टॅटिक्स ही फिजिक्सची ब्रँच असेल रिलेटेड विथ फ्लुइड स्टॅटिक्स, आणि हायड्रोडायनॅमिक्स ही फिजिक्सची ब्रँच असेल रिलेटेड विथ फ्लुइड डायनॅमिक्स. नाउ लेट अस ट्राय टू स्टडी what is a fluid. See here. Any fluid has a tendency to flow. Then any substance that can flow is called fluid. So fluid has one tendency. Which one? To flow. So in this way we can find the meaning of fluid like this. Any substance which has tendency to flow, that is your fluid. So you can consider it as a liquid. All liquids are fluid. All gases are fluid. Molten lava is also fluid. So air is also fluid. The fluids are of 2 types. First one is ideal fluids. आणि आयडियल फ्लुइडच्या या 3 प्रॉपर्टीज आपल्याला माहिती करून घ्यायच्या आहेत. विस्कॉसिटी, सरफेस टेन्शन अँड इनकॉम्प्रेसिबिलिटी. ज्या फ्लुइड्स जवळ या तिन्ही प्रॉपर्टीज असतात, विस्कॉसिटी असते, सरफेस टेन्शन असतं आणि इनकॉम्प्रेसिबिलिटी असते, त्या फ्लुइड्सना आयडियल फ्लुइड्स म्हणायचं. यातील विस्कॉसिटी, सरफेस टेन्शन, मी इनकॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे सांगतो तुम्हाला. Incompressible fluid is that fluid whose density does not change with the change in pressure on that fluid. That means density is always constant for such incompressible fluids. आणि जर एखाद्या फ्लुइडची डेन्सिटी कॉन्स्टंट राहत असेल तर ते फ्लुइड आयडियल फ्लुइड्स म्हटलं जाईल. दुसरा जो फ्लुइडचा टाइप आहे दॅट इज द रियल फ्लुइड्स. रियल फ्लुइड जवळ विस्कॉसिटी असते, सरफेस टेन्शन असतं, बट दॅट फ्लुइड possesses compressibility, not incompressible. कॉम्प्रेसिबिलिटी त्या फ्लुइड जवळ असतं, म्हणजे त्याची डेन्सिटी चेंज होणार, कॉम्प्रेस होऊ शकतं ते फ्लुइड. सो इन दिस वे द फ्लुइड्स is any substance that can flow. Any fluid have tendency to flow. Fluids are of the 2 types, real fluids and ideal fluids. Out of that, ideal fluids does not exist, but real fluids exist. The fluids which are available in the market are all real fluids. Means that fluids has viscosity, that fluids has surface tension,
and the fluids they possess compressibility property. So viscosity, surface tension, compressibility, incompressibility are the properties possessed by fluid. आणि या प्रॉपर्टीचा स्टडी ज्या ब्रँच मध्ये केला जातो त्याला फ्लुइड मेकॅनिक्स असं म्हणतात. आणि जर ती फ्लुइड्स ऍट रेस्टला असताना तुम्ही त्यांच्या या प्रॉपर्टीचा स्टडी केलात तर त्याला हायड्रोस्टॅटिक म्हणायचं. आणि जर ती फ्लुइड्स इन मोशन मध्ये असताना त्यांच्या या प्रॉपर्टीचा स्टडी केला तर त्याला म्हणायचं हायड्रोडायनॅमिक्स. सो लेट अस start our discussion to our second topic, mechanical properties of fluids. This mechanical properties of fluids is divided into two parts, similar to rotational dynamics is divided into two parts. In rotational dynamic, first half part was about the circular motion and second half part was about the rotational motion. In the similar way, mechanical properties of fluids has two parts. The first part is related to study of fluids at rest, study of the properties of fluids, behavior of fluids at rest, which is the branch called as hydrostatics. So what is hydrostatics? This is the branch of physics which deals with study of the properties of behavior of the fluids at rest. So let us try to find the meaning of hydrostatics. Hydrostatics is a branch of physics which deals with study of properties of fluids at rest. And the second part of this chapter, mechanical properties of fluid, is related with fluid in motion. In this part, we will study the properties or behavior of the fluids which are in motion. आणि मग या मोशनची या प्रॉपर्टीचा स्टडी ज्या ब्रँच मध्ये केला जातो फिजिक्सच्या त्याला म्हणायचं हायड्रोडायनॅमिक्स. So hydrodynamics is also branch of physics which deals with study of properties or behavior of the fluids which are in motion. So let us see the meaning of hydrodynamics. Can you read this? Branch of physics which deals with study of properties of fluids in motion is called hydrodynamics. So in this way, we got the idea about this topic. What it consists? It consists two parts. In the first half part, hydrostatics. In the second half part, hydrodynamics. म्हणजे दोन्ही पार्ट मध्ये तुम्ही फ्लुइडचा स्टडी करणार आहात, फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीचा स्टडी करणार आहात, फ्लुइडच्या बिहेवियरचा स्टडी करणार आहात. पण प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड ऍट रेस्ट, फर्स्ट हाफ पार्ट hydrostatics, and properties of fluids in motion, second half part hydrodynamics. So let us introduce this topic. या टॉपिकचं थोडक्यात आपण इंट्रोडक्शन करून घेऊया. आपल्याला थ्री स्टेट्स माहिती आहेत मॅटरच्या. कॅन यू रिकॉल दॅट स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. आता फोर्थ एक फंडामेंटल स्टेट आहे, तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल त्याचं नाव प्लाझ्मा. ओके. आउट ऑफ दॅट states of matter, solids only possess definite shape and definite volume. कोणत्याही सॉलिडला त्याचा स्वतःचा डेफिनेट शेप आणि व्हॉल्यूम असतो. त्यामुळं सॉलिड जवळ तिन्ही
इलॅस्टिसिटीचे मॉड्युलस आहेत, इलॅस्टिसिटीचे कोइफिशियंट्स आहेत. सॉलिड पझेस यंग्स मॉड्युलस, सॉलिड पझेस बल्क मॉड्युलस, सॉलिड पझेस मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. म्हणजे सॉलिडला डेफिनाइट लेंथ असतो, सॉलिडला डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतो आणि सॉलिडला डेफिनाइट शेप असतो. सो यू कॅन चेंज द लेंथ, you can change the volume or you can change the shape of the solid. त्यामुळे solid possess both the three modulus of elasticity, Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. पण लिक्विड आणि गॅसच्या बाबतीत liquid and gases does not possess definite shape, but they take the shape of the containing vessel. ज्या व्हेसल मध्ये लिक्विड घ्याल, ज्या व्हेसल मध्ये तुम्ही गॅस घ्याल, त्या व्हेसलचा शेप त्या लिक्विड्सना किंवा गॅसना भेटतो. त्यामुळं दे डज नॉट हॅव डेफिनेट शेप. आणि जर लिक्विड्सना डेफिनेट शेप नसेल, ओन शेप नसेल, दे आर टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनिंग व्हेसल, तर इथं या 3 मॉड्युलस पैकी शेप डिफाइन करणारं, चेंज इन शेप डिफाइन करणारं मॉड्युलस म्हणजे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. So you can clearly say that for liquids and gases, modulus of rigidity is 0. किंवा काही लिक्विड्स ना हे मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी जर असेल तर व्हेरी व्हेरी स्मॉल असेल. आणि जर लिक्विड्स ना डेफिनाइट शेप नसेल, ओन शेप नसेल, तर liquids and gases flows under the action of externally applied force. Why that liquid or gases flows under the action of external forces? Because that liquid and gases does not have the definite shape, does not have their own shape. They are taking the shape of containing vessel. And due to that only, the liquids and gases flow under the action of external force. आणि जर लिक्विड किंवा गॅसेस फ्लो होऊ शकत असतील अंडर द ऍक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, तर त्यांना आपण फ्लुइड म्हणू शकतो. कारण फ्लुइड इज एनी सबस्टन्स दॅट कॅन फ्लो, दॅट हॅव अ टेंडन्सी टू फ्लो. मग लिक्विड जवळ फ्लोईंगची टेंडन्सी आहे, गॅस जवळ फ्लोईंगची टेंडन्सी आहे. दॅट्स वाय लिक्विड्स अँड गॅसेस कॅन बी कॉल्ड ॲज फ्लुइड. आणि कोणत्याही फ्लुइड जवळ मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी ची व्हॅल्यू 0 असणार, और इट जर असेल तर व्हेरी व्हेरी लो असणार. सो इन दिस वे we have tried to discuss about the 3 states of the matter. आणि यापैकी एका स्टेटच्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज 11th स्टँडर्ड मध्ये मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मध्ये तुम्ही स्टडी केलेला आहात. सो इन दिस टॉपिक we will discuss the mechanical properties of fluids only, that means liquids and gases only. And first of all, we will try to find out the meaning of the fluid. So what is the definition of fluid? As already discussed, is any substance that has the tendency to flow. See the definition. Any substance that can flow is called as a fluid. मग या फ्लुइड विषयी आणखी काही क्रायटेरिया आपल्याला समजावून घेता येतील का पहा. मी फर्स्ट क्रायटेरिया तुम्हाला सांगेन. जर डिफॉर्मिंग फोर्स तुम्ही फ्लुइड वर अप्लाय केला तर फ्लुइड continuously undergoes the change in its dimensions. मग फ्लुइड जवळ डायमेन्शन, डेफिनेट डायमेन्शन कोणता आहे? व्हॉल्यूम. सो फर्स्ट क्रायटेरिया
A fluid is a substance that deforms continually under the action of applied force. म्हणजे कोणताही फोर्स तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स फ्लुइड वर अप्लाय केलात, that fluid undergoes deformation. This was the first criteria you can understand for the fluid. Second one, fluid is the phase of matter. आता मॅटरचे फेजेस तुम्हाला माहिती आहे, सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस, प्लाझ्मा. त्यापैकी fluid is that phase of matter which includes liquids, gases and plasmas. म्हणजे लिक्विड, गॅसेस आणि प्लाझ्मा या तिन्ही स्टेटला इन्क्लूड करणारी जी फेज आहे त्याला आपण फ्लुइड म्हणूया. आणि या तिन्ही स्टेटची टेंडन्सी फ्लोची आहे, सॉलिडच्या व्यतिरिक्त. So this was the second criteria. A fluid is a phase of matter that includes three states: liquids, gases and plasmas. आणि जर फ्लुइड जवळ डेफिनाइट शेप नसेल तर त्या फ्लुइडचा कोएफिशियंट ऑफ रिजिडिटी किती असेल माहिती आहे का? 0 असेल. आणि कोएफिशियंट ऑफ रिजिडिटी 0 याचा अर्थ जो टँजेन्शियल फोर्स त्या फ्लुइडचा शेप चेंज करण्यासाठी अप्लाय करणार तुम्ही त्याला शियर फोर्स पण म्हणतात, शियर स्ट्रेस पण म्हणतात. त्या टँजेन्शियल फोर्सला किंवा शियर स्ट्रेसला फ्लुइड करून कोणतंही अपोजिशन होत नाही असं त्याचा मिनिंग होतो. सी द थर्ड क्रायटेरिया, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, त्याला शियर मॉड्युलस असं म्हणतात, ऑफ फ्लुइड्स इज 0, कारण का फ्लुइड जवळ डेफिनेट शेपच नाही आहे. याचाच अर्थ फ्लुइड्स कॅनॉट अपोज और रेजिस्ट एनी शियर फोर्स अप्लाइड टू देम. म्हणजे फ्लुइड्स वर तुम्ही टँजेन्शियल फोर्स, त्याला शियर फोर्स म्हणतो आपण, शियर फोर्स म्हणतो, अप्लाय केलात तर फ्लुइड कडून त्या फोर्सला कुठल्याही पद्धतीचं रेजिस्टन्स, अपोजिशन मिळत नाही. फ्लुइड अंडरगोज continuously deformation under the action of shear force or tangential force. आता हे जर तीन निकष फ्लुइड विषयी तुम्ही ऐकला असाल तर फ्लुइडचे एक्झाम्पल्स पाहूया आपण. आता फोर्थ पॉइंट, a fluid flows under action of force that we have discussed earlier or under action of pressure gradient. Let us see the examples of fluid. Of course there will be air and water. Flour duff, चिखल असेल त्या ठिकाणी. Toothpaste can flow, so it is fluid. And molten lava also. These are the few examples of the fluids. And for each of that example has that tendency to flow. So they are called as fluids. So let us take a short information about the fourth fundamental state of matter. Which one? Plasma. Plasma is the fourth fundamental state of matter. First one, solid, liquid, gases. Third and fourth one is the plasma. That plasma consists of gas of ions, free electrons and neutral atoms. म्हणजे प्लाझ्मा हे मिक्सचर आहे. कशाचं? आयन्सचा गॅस आहे त्याच्याजवळ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि न्यूट्रल ॲटम्स आहेत. ह्या सगळ्याचं बनून मिळून मिक्सचर झालं, त्याला तुम्ही प्लाझ्मा म्हणणार. आणि दिस इज द फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मॅटर, जी स्टेट फ्लुइड मध्ये इन्क्लूड झालेली आहे. त्यामुळे प्लाझ्मा, जे प्लाझ्मा आहेत ते सगळे फ्लुइड्स आहेत. त्यांना टेंडन्सी आहे कोणती? फ्लोची टेंडन्सी आहे. ओके, सो फ्लुइड प्लाझ्मा विषयी तुम्हाला या पद्धतीची माहिती आता इथे मिळालेली आहे. फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मॅटर, इट कन्सिस्ट ऑफ गॅस ऑफ आयन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूट्रल ॲटम्स.
आता आपण इथून पुढच्या डिस्कशन मध्ये आयडियल फ्लुइड्स आणि रिअल फ्लुइड्स याच्याविषयी थोडी माहिती घ्यायचा प्रयत्न करू. And before that, we will try to find out the meaning of incompressibility property of the fluid. So let us try to find which fluids are called as incompressible fluid. जसं आपण डिस्कशन करत असताना माहिती घेतली, incompressible fluid is that fluid whose density does not change with change in pressure. Means फ्लुइड वरचं प्रेशर तुम्ही कितीही चेंज करा, इन्क्रीज करा किंवा डिक्रीज करा, त्या फ्लुइडची डेन्सिटी शुड ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि असं जर झालं तर त्या फ्लुइडला इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड असं म्हटलं जाईल. दिस इज अबाउट द इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड. यू कॅन सी दिस is a fluid whose density does not change with change in pressure. That is, density always remains constant. आणि ही प्रॉपर्टी ज्या फ्लुइड जवळ असेल त्या फ्लुइडला आयडियल फ्लुइड असं आपण म्हणू शकता. सो लेट अस सी which are the properties for ideal fluids. Ideal fluids has 4 properties. I will tell you one by one. Of course, ideal fluids are incompressible. First property. Ideal fluids are non-viscous. आयडियल फ्लुइडचा फ्लो झाला तर इररोटेशनल असतो. आणि फोर्थ वन इज फ्लो ऑफ आयडियल फ्लुइड्स इज स्टेडी. ह्या 4 प्रॉपर्टीज तुम्ही ऐकल्यात. आय विल रिकॉल दॅट प्रॉपर्टीज वन्स अगेन. आयडियल फ्लुइड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, म्हणजे त्यांची डेन्सिटी कशी राहते, नेहमी कॉन्स्टंट. आयडियल फ्लुइड्सचा जो फ्लो असतो तो इररोटेशनल असतो. आयडियल फ्लुइड्स हे नॉन व्हिस्कस असतात. आणि चौथी प्रॉपर्टी जी आहे, आयडियल फ्लुइडचा फ्लो स्टेडी असतो. सो लेट अस ट्राय टू एक्सप्लेन each property one by one. It is incompressible. मग याचा मीनिंग तुम्हाला कळलाय. Because its density remains constant, does not changes with change in pressure. त्यामुळे याच्याविषयी तुम्हाला आयडिया आलेली आहे. दुसरीची प्रॉपर्टी आहे, आयडियल फ्लुइडचा फ्लो इररोटेशनल असतो. मला नो, इररोटेशनल म्हणजे काय, ज्या वेळेला रिव्हर्स किंवा सीज आर इन फ्लड्स, when rivers are in floods, at that time the water flowing in that river are taking rotational motions at few stages. There are occurring eddies, whirlpools, म्हणजे भोवरे होतात त्या पाण्यामध्ये काही ठिकाणी. Water is not flowing steadily, smoothly. सम एरियामध्ये, काही एरियामध्ये वॉटरची रोटेशनल मोशन देखील पॉसिबल असते. वेन रिव्हर्स आर इन फ्लड्स, नद्यांना ज्या वेळेला पूर आलेला असतो त्यावेळेला नद्यामधून जे पाणी वाहत असतं त्या पाण्याचं काही ठिकाणी रोटेशनल मोशन होऊ शकते. तर तशा प्रकारचं फ्लो आयडियल फ्लुइडचा नसतो. म्हणजे कसा असतो पहा, its flow is irrotational. What do you mean by irrotational? Means its flow is smooth. There are no turbulence in the flow. कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी अप अँड डाऊन, इरेग्युलरिटी असत नाही. रेग्युलर फ्लो असतो, सिस्टमॅटिक फ्लो असतो, which is irrotational. Which one is the third property of ideal fluid?
Yes, ideal fluids are non-viscous. Ideal fluids are non-viscous. म्हणजे काय? There is no internal friction in the fluid. म्हणजे फ्लुइडला इंटरनल जे फ्रिक्शनल फोर्सेस असतात ते इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेस या आयडियल फ्लुइड मध्ये डज नॉट एक्झिस्ट. दॅट इज दिस फ्लुइड हॅज नो व्हिस्कोसिटी. कारण फ्लुइड फ्रिक्शनलाच नाव आहे व्हिस्कोसिटी. This was the third property of ideal fluid. Now, fourth and the last property is its flow is steady. मग स्टेडी फ्लो फ्लुइडचा कधी म्हणायचं? तर फ्लुइडचा फ्लो होत असताना कुठल्याही पॉइंटला फ्लुइडची व्हेलॉसिटी सेम असेल तर त्याला स्टेडी फ्लो म्हणायचं, रेग्युलर फ्लो म्हणायचं, सिस्टमॅटिक फ्लो म्हणायचं, डिसिप्लिन्ड फ्लो म्हणायचं. सो फोर्थ वन इज द flow of ideal fluid is steady, means its velocity at each point is constant in time. So in this way we shall find out what is incompressible fluid and which are the properties of ideal fluids. आणि या properties satisfy करणारं fluid does not exist. म्हणून आपण मगाशीच क्रॉस मार्क ठेवला होता त्या स्लाइडवर. आयडियल फ्लुइड डज नॉट एक्झिस्ट. मग जी पण फ्लुइड आपल्या आजूबाजूला आहेत ती सगळी रियल फ्लुइड्स आहेत. मग त्यांच्याविषयी माहिती घेऊ आपण, त्यांच्या प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करूया. बट बिफोर दॅट वी विल ट्राय टू डिफरन्शिएट बिटवीन सॉलिड्स अँड फ्लुइड्स किंवा लिक्विड्स. सो डिफरन्स बिटवीन सॉलिड अँड फ्लुइड. यातला पहिला मेन डिफरन्स सांगतो. See this. Solids can be subjected to shearing stress as well as normal stress. पहिल्यांदा shearing stress आणि normal stress जर सॉलिड वर तुम्ही सब्जेक्ट केलं, अप्लाय केलं तर काय काय होतं पहिल्यांदा समजावून घ्या. Under the action of shearing stress, shape changes. Current shearing stress is equal to tangential force upon area. And under the action of normal stress, volume changes. मग सॉलिड वर तुम्ही shearing stress ऍप्लिकेबल करू शकता, नॉर्मल स्ट्रेस ऍप्लिकेबल करू शकता. मग शिअरिंग स्ट्रेस मुळे शेप चेंज होऊ शकतो सॉलिडचा आणि नॉर्मल स्ट्रेस मुळे व्हॉल्यूम चेंज होऊ शकतो. आता व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला तर त्याला म्हणायचं कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेसच, बट नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स. कारण व्हॉल्यूम डिक्रीज होऊ शकतो किंवा इन्क्रीज होऊ शकतो. मग नॉर्मल स्ट्रेस मुळे व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला तर त्याला म्हणायचं कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस. आणि नॉर्मल स्ट्रेस मुळे व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला तर त्याला म्हणायचं टेन्साईल स्ट्रेस. मग यापैकी सॉलिडला दोन्हीही स्ट्रेस ऍप्लिकेबल आहे. दॅट्स वाय दिस स्टेटमेंट solids can be subjected to both shearing stress as well as normal stress, while ideal fluids can only be subjected to normal stress which is compressive. Do you understand the meaning? नॉर्मल स्ट्रेस आणि जे कॉम्प्रेसिव्ह असेल त्यामुळे काय होतं, व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो. म्हणजे आयडियल फ्लुइडचा व्हॉल्यूम फक्त आपण डिक्रीज करू शकतो बाय अप्लाइंग नॉर्मल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. टू अंडरस्टँड दिस shearing stress and normal stress, let us see this diagram. For the shearing stress, this diagram is from the 11th syllabus I have taken here. See this. This one is one of the section of cube that you have considered in the 11th syllabus. आणि त्या क्यूबचा जो एक फेस तुम्ही घेतलेला आहात त्याचा बेस जो आहे ए बी बॉटम, इट इज फिक्स्ड. अँड दिस
शिअर फोर्स म्हणजे टँजेन्शियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस. मग फोर्स अप्लाय करण्यापूर्वी त्याला जो शेप आहे तो स्क्वेअरचा शेप आहे. आणि जर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला तर त्याचं डिफॉर्मेशन होईल, शेप चेंज होईल, and that shape will change to parallelogram or parallelepiped. So under action of this force, shear force, the shape changes. मग अशा प्रकारचं शिअरिंग स्ट्रेस सॉलिडला सब्जेक्ट करू शकता, अप्लाय करू शकता. आणि कोणतं? नॉर्मल स्ट्रेस पण अप्लाय करू शकता. आता नॉर्मल स्ट्रेसमुळे व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे ना. मग नॉर्मल स्ट्रेस मधलं पहिलं कोणतं स्ट्रेस बघा? compressive stress. What is happening under action of this stress? You have applied the forces on that block, and under action of this applied force, there will be decrease in the volume of that block. This is the compressive stress, normal compressive stress. आणि दुसरं जे नॉर्मल स्ट्रेस आहे ते नॉर्मल टेन्साइल स्ट्रेस आहे. What is happening here? See. Under action of this stress, normal tensile stress, the volume of that block increases. आता यापैकी shearing stress as well as normal stress both are subjected to all solids. पण ideal fluids ना मात्र normal compressive stress, this stress is only subjected. Ideal fluids ना नॉर्मल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस सब्जेक्ट करता येतं. शिअरिंग स्ट्रेस नाही, नॉर्मल टेन्साइल स्ट्रेस नाही. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स यू हॅव स्टडीड बिटवीन द सॉलिड्स अँड फ्लुइड्स और लिक्विड्स. आता याचा मिनिंग काय होतो पहा? सॉलिड्सना डिफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करावा लागतो. याचं मिनिंग पहा काय म्हणायचं आपल्याला. इट मीन्स दॅट सॉलिड्स अपोज द शिअर स्ट्रेस. हाऊ इट अपोज? बाय डेव्हलपिंग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. म्हणजे सॉलिड मधलं डिफॉर्मेशन जर झालं तर ते टेम्पररी असतं, ते रिव्हर्सिबल असतं. एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर रबर बँडचं एक्झाम्पल घ्या. रबर बँड जर तुम्ही स्ट्रेच केला तर त्याची लेंथ इन्क्रीज होते, आणि स्ट्रेचिंग सोडून दिलं तर तो रबर बँड ओरिजिनल लेंथ घेतो. सो दिस इज द इन केस ऑफ सॉलिड इट इज हॅपनिंग लाईक दॅट. सॉलिड अपोजेस द शिअरिंग स्ट्रेस. टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला तर त्याला तो अपोज करेल बाय डेव्हलपिंग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. आणि त्या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सच्या मदतीनं मग तुम्ही डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यावेळेला काढून टाकाल त्यावेळी तो सॉलिड ओरिजिनल लेंथ किंवा डायमेन्शन प्राप्त करेल. दिस मीन्स दॅट सॉलिड्स रिक्वायर सर्टन इनिशियल स्ट्रेस बिफोर दे डिफॉर्म और स्टार्ट फ्लोइंग. आता आपण हाच पॉइंट आयडियल फ्लुइडच्या बाबतीत विचार करूया. On the other hand, ideal fluids can only be subjected to normal compressive stress. आपल्याला कळलेलं आहे सॉलिड्सना शिअरिंग स्ट्रेस सब्जेक्ट करू शकता, नॉर्मल स्ट्रेस ती पण दोन्ही पण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आणि टेन्साइल स्ट्रेस सब्जेक्ट करू शकता. पण आयडियल फ्लुइड्सना मात्र फक्त नॉर्मल स्ट्रेस मधील कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस कॅन बी सब्जेक्टेड टू आयडियल फ्लुइड्स ओनली. म्हणजे आयडियल फ्लुइड्सचा फक्त व्हॉल्यूम तुम्ही डिक्रीज करू शकता असं त्याचं मीनिंग. most fluids offer a weak resistance to the deformation. जी पण आपल्याला फ्लुइड्स माहिती आहेत, वॉटर, एअर, टूथपेस्ट, मोल्टन लावा, लाईक दॅट, जी पण फ्लुइड्स आपल्याला माहिती आहेत त्या फ्लुइड्स वर जर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केला
तर त्या डिफॉर्मिंग फोर्सला व्हेरी वीक अपोजिशन या फ्लुइड्स कडून होतं. Real fluids shows viscosity and so are capable of being subjected to low levels of shear stress. आता पहा, तुम्ही ज्यावेळेला स्विमिंग करत असाल त्याला स्विमिंग करताना you have to swing your hands and legs. Why we are swinging our hands and legs? Because water is opposing our motion. To overcome that opposition, we are swinging to our hands and legs. That is the opposition of water on our body. म्हणजे वॉटर मध्ये अपोजिशन आहे त्यालाच विस्कॉसिटी म्हणतात. तसंच एअरला पण विस्कॉसिटी आहे. म्हणजे जी पण फ्लुइड्स रिअल आहेत त्या रिअल फ्लुइड्स कडून स्मॉल अपोजिशन होऊ शकतं शियर फोर्सला, टँजेन्शियल फोर्सला. I will show one diagram here. See this diagram. या diagram मध्ये this one is the rectangular surface area. Are you getting this? This is the rectangular surface area, small surface area of course, dA, and it is at rest. आणि तो surface area fluid मध्ये आहे. अर्थातच रियल फ्लुइड मध्ये आता तो आहे. It is kept in real fluid but it is at rest. So this figure shows that small surface area dA, this one, is at rest and it is kept inside the fluid. मग जर हा सरफेस एरिया रेस्टला असेल तर त्याचं ऍक्सलरेशन 0. ऍक्सलरेशन 0 असल्यामुळं त्याच्या दोन्ही साइडला जे फ्लुइड आहे, द फ्लुइड सराउंडिंग दॅट सरफेस एरिया exerts normal force on both sides of that surface area. What is that normal force? What is the value? dF. And forces acting on both sides of that surface area are normal as well as equal. हे फ्लुइड करू शकतं. हे रिअल फ्लुइड करू शकतं. रिअल फ्लुइड मध्ये जर एखादा सरफेस तुम्ही डीप केला तर त्या सरफेसच्या कोणत्याही साइडवर फ्लुइड करून एक नॉर्मल फोर्स एक्झर्ट होईल. आणि तो सरफेस जर रेस्टला असेल तर तो नॉर्मल फोर्स इक्वल पण असणार प्रत्येक सरफेसवरचा. हे तुम्हाला 5th डिस्टिंग्विश मध्ये सांगितलेलं आहे. फिगर बिलो shows that small surface area dA at rest which is kept in fluid. The surface does not accelerate कारण तो रेस्टला आहे. So the surrounding fluid exerts equal normal forces dF on both sides of it. ही देखील फ्लुइडची प्रॉपर्टीज आहे. So this is about the difference between solids and fluids. So let us shift towards properties of real fluids. आपण म्हटलं की आयडियल फ्लुइड्स कुणाला म्हणायचं, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय, बट इट डज नॉट एक्झिस्ट. मग आपण ज्या फ्लुइड्स बरोबर काम करणार आहे ती रिअल फ्लुइड्स आहेत. त्यामुळे रिअल फ्लुइड्सची पहिली प्रॉपर्टी, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. म्हणजे डिफॉर्मिंग फोर्स रिअल फ्लुइड्सवर तुम्ही अप्लाय केला, they do not oppose the deforming force. That is, they get permanently deformed. रिअल फ्लुइड्स मध्ये तुम्ही परमनंटली डिफॉर्मेशन करू शकता. ते डिफॉर्मेशन रिव्हर्सिबल नसतं, टेम्पररी नसतं, परमनंट डिफॉर्मेशन असतं. सेकंड प्रॉपर्टी, रिअल फ्लुइड्स हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. ही प्रत्येक फ्लुइड जवळ ॲबिलिटी असते. रिअल फ्लुइड्स हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. And third one, real fluids have ability to take the shape of container. Isn't it? कारण रिअल फ्लुइड्स ना किंवा कोणत्याही फ्लुइड ना
त्यांचा स्वतःचा असा ओन शेप नाही आहे. They takes the shape of containing vessel. These are the three properties of real fluids. आणि या तीन प्रॉपर्टी मुळे a fluid exhibits these properties because it cannot oppose the shear stress where it is in static equilibrium. Static equilibrium म्हणजे रेस्टला असतं. ज्या वेळेला फ्लुइड रेस्टला असेल त्यावेळी शियर स्ट्रेसला फ्लुइड अपोज करत नाही. जे स्ट्रेस त्या फ्लुइडचा शेप चेंज करत असेल त्या स्ट्रेसला फ्लुइड करून अपोज होणार नाही. कारण real fluids are possessing these three properties. So with this, we will end our today's lecture about the introduction of topic mechanical properties of fluids. Okay, thank you friends.